اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ امریکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد جاری سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، پاکستان کا فیوژن فارمولا منظور۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا فارمولا مان لیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایونٹ ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگا۔ بھارتی ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ ایونٹ سے متعلق باقاعدہ اعلان ہفتے کو ہوگا۔ آئی سی سی ذرائع نے بتایا فیصلہ جمعرات کو جے شاہ اور محسن نقوی کے درمیان آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ فارمولے کے تحت پاکستان بھی آئی سی سی ایونٹس کے میچز کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ دونوں روایتی حریف اگلے 3 سال ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے۔ حکومت بے لگام اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور معاشرے میں تقسیم کا بیج بونے والوں کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پر تشویش کا اظہار۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 ملزمان پر فرض جرم عائد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پنجاب کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت 4 رہنما سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری اور حماد اظہر سمیت 23 ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ گرفتار رہنما پولیس لائنز راولپنڈی منتقل۔ مختلف مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ آج اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی خبر کھودنے کے لیے جو پلان تھا واضح ہو گیا۔ میں نے کہا تھا بانی کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ غلط ٹویٹس کر رہا ہے۔ بانی کا معاملہ ملٹری کورٹس جائے تو یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا بشرا بی بی نے غلط کارڈ کھیلا، لسانیت کی آگ بھڑکائی اور نون لیگ نے بھی اس کو ہوا دی۔ اور مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی گئیں، ایک سیاسی ملاقات رپورٹ نہیں کی گئی۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ کہا محتاط رہ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ مدارس کے مسئلے پر معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ دھوکہ ہوا تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ضرور ہے، اور جواب تو بہتر صدر صاحب خود دے سکتے ہیں کہ وہ ایٹ ہز اون دخلت نہیں کر رہے، کسی کے کہنے پہ دخلت نہیں کر رہے۔ جے یو آئی اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل پر ڈائیلاگ۔ صدر نے اعتراض لگا کر بل واپس بھیج دیا۔ حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا بلاول نے مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے پی پی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 2 حصوں میں بات ہوئی ہے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ سیاسی میدان میں سرگرم، اہم ملاقاتیں۔ فیصل وادہ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان کا سیاسی فین ہوں۔ مولانا سے 26ویں ترمیم پر بات ہوئی۔ نفرتوں کی آگ بجھانے کے لیے ہر سٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا۔
बोले मैं अब भी बानी को सियासी मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैरून मुल्क जाकर भी लोगों को हकीकत बताऊंगा कि बानी की जान को खतरा किससे है। इससे पहले फैसल वादा ने चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी। सेनेटर फैसल वादा का हमार अजहर के ट्वीट पर जवाब लिखा, मैं आप और आपकी पार्टी की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। आपने बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। आप बुज़दिल और भगौड़े हो। छुपने के बजाय बाहर आओ। आपके खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं कि मुंह भी ना दिखा सको। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। 6 दिसंबर को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। दरख्वास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा, हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद तरतीब दें। नामजदगियों से पहले उम्मीदवारों की अहलियत, तजर्बा, पेशा वराना खुसूसियात देखनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर अली जफर को भी शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खारिज हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। सरगना मोहम्मद उर्फ कोरे टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मतलूब था। सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर थी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। CM साहब असम्बली में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही हो। उन्हें बदमाशी और गुंडागर्दी आती है, उन्हें सियासत भी सिखाएंगे। वज़ीर आला यहाँ नहीं आए लेकिन कॉन्फ्रेंस तो हो गई। -1 पर एलामिया भी आ गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या सूबाई हुकूमत को छोड़ दें ताकि अस्करियत पसंद सूबे को बर्बाद कर दें? अगर कोई खुद को सूबे का ठेकेदार समझता है तो वो गलत है। सूबे के लिए वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, KP हुकूमत के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आला धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। APC के नाम पर एक सियासी ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है। वफाक और सूबे में हम आहंगी पैदा करने की बजाय वो सियासी बयानात देता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कैंपेन्स का हिस्सा होता है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर के पास एक ईंट भी दूसरी जगह मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। ऐसे गवर्नर की APC में जाना वक्त का ज़िया है। ये सब सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। शौकत यूसुफ से ही कहते हैं फैसल करीम कुंडी APC बुलाकर कुरम में सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताश करना चाहते हैं। हम ऐसी जमातों के साथ कैसे बैठ जाएं जिन्होंने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कराई। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की अहलिया अडियाला जेल में समाअत के दौरान पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने कहा, बुशरा बीबी पेश नहीं होती तो क्यों ना शोरटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निचकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निचकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निचकारी अच्छे तरीके से करें। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का बरतानिया में PIA की परवाज़ों से पाबंदी हटाने का मुतालबा। यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट को खत लिख दिया, कहा यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने भी पाबंदी हटा दी है। बराह रास्त परवाज़ें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है।